اس وقت توشہ خانہ 2 کیس میں انتہائی اہم ترین سماعت ہوئی ہے اور سماعت ختم ہونے کے بعد عمران خان کی سسٹرز علیمہ خان، نورین صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ خان جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج جیل سے اہم ترین احکامات ہدایات جاری کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے پلان کے حوالے سے، اگلے لاہ عمل کے حوالے سے آج عمران خان نے کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آج آپ کو عمران خان کے کیس کا پہلے بتا دیں کہ آج ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے، آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے۔ جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو، لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے۔ دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسیج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسیج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی۔ لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی آپ کو دیں گی۔ ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم فرد جرم ہے تو ہم تو پھر اکیلے نہیں جائیں گے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے پیغام میں ان کو بھی نوٹس ہے، پہلے بات کرنا ہے۔ جی، آج کا جو پیغام ہے عمران خان کا، وہ آج ہی کے حالات کی وجہ سے ہوئے۔ نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں
मुतफरक वजह से जंग चली हुई है, सबको पता है। और अब हमारे साथ जो उनके मामलात हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क से जो वहाँ लोग वापस गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, इमरान खान को उसकी तकलीफ़ है कि वो 3 नस्लों से यहाँ थे, उनको बड़ी जल्दी में ज़बरदस्ती और निकाला गया, जिससे उनके लिए मतलब उनके दिलों में हमारे ख़िलाफ़ तकलीफ़ ही होगी, हमारी हमदर्दी तो नहीं होगी। अगर मुझे वो कहते हैं पैरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ कि मैं अफ़गानिस्तान का ये मामला सेटल करूँगा अमन के लिए। और उन्होंने कहा ये उन्होंने अपने लिए कहा कि मुझे पैरोल पे उन्होंने एक ऑफ़र दिया है, और मेरा ख़्याल है कि इनको सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में के हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और पाकिस्तान से मल्टी नेशनल कंपनीज छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो सरमाया वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसके लिए अमन की ज़रूरत है, और अमन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और डिक्टेटर्स के साथ तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये बातचीत से होती है, बातचीत करना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने आप को उन्होंने बड़ी ऑफ़र दी है कि मैं इसके लिए करता हूँ, मुझे अगर आप पैरोल पे निकालें। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि वो कभी इमरान खान को कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान खान की कोई एक झलक भी देखे। तो और ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान कर रहे हैं, और वो उनको परेशानी है जो ये पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं। शुक्रिया। मैडम थोड़ा सा ये सुनिए कि अफगानिस्तान के बारे में अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान की हमदर्दी है या वहाँ पर तालिबान पर जो हमले हुए जा रहे पाकिस्तान की तरफ वो हमले कर रहे हैं, उसका जवाब देने के मज़ाहमत करने के बजाय वहाँ पर महमद की करें। देखें मुसलमानों पे वो रोज़ हमले कर रहे हैं। रात देखें कि अफगानिस्तान के जब से वो तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए हैं, दहशत गर्द को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहाँ पर बढ़ावे की वजह तो आपकी PTI की हुकूमत थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। अब आप कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे किए जाए। गौहर साहब से पूछें, PTI देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो हम पहले भी इस बात पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख़ वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है KB हाउस में, उसके बाद हमारी CM हाउस में जुलाई में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हमारी सितंबर में हुई थी KPK हाउस इस्लामाबाद में। हमने उनकी प्रेस रिलीज़ इशू की हैं। कल खान साहब की स्टेटमेंट जो आई है, डिटेल स्टेटमेंट हमने खान साहब का आपके सामने रख लिया। खान साहब ने यही कहा है कि हम दहशतगर्दी के हर फार्म में मजम्मत करते हैं, और हमारी कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो। खान साहब ने कल कहा है कि शुहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कल खान साहब ने प्रिसाइसली ये बातें की हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान, आप लोग वहाँ 4 मौजूद थे, उनके सामने कहा कि फ़ौज के शुहदा हमारे हैं, पुलिस के शुहदा हमारे हैं। और ख़ान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं। और ख़ान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और एज़ ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूँढें। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पैरोल पे रिहाई दे दें, और अगर आप पैरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफ़गानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बातचीत हो। अच्छा, एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये 6ठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो